24 RET ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ होस्ट फॉल चीमा। मैं एक मॉर्गेज ब्रोकर हाँ जी, अकाल मॉर्गेज इंक नाल लाइसेंस नंबर 10845। मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर भी हाँ विद रीमैक्स प्राइम प्रॉपर्टीज। दोनों सर्विसेज एक छत थले प्रोवाइड करदा जी इन ग्रेटर टोरंटो एरिया। I go as far as Kitchener, Waterloo, Hamilton as well। सब तो पहला तो असी उन्हां सारे सज्जनां नूं जिन्हां दे अज जन्म दिन है जी, जिन्हें अज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, ते जिन्हां दे घर नव जन्मिया दा उत्सव मनाया जा रहा है, उन्हां सारिआं नूं लख लख बधाई देनी चाहां। परमात्मा तुहानूं इदां ही खुश रखे ते तुसीं अपनी कोशिश अपने मुहल्ले, अपने शहर, अपने स्टेट या प्रोविंस, अपने देश नूं शामिल करो। खुश रहो, दूजे नूं भी खुश रखो। मन की शांति जिन्नी फैलाओगे उन्नियां माड़ियां घटनावां घटणगियां। असी अज मार्केट की कुछ इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करांगे कि पील रीजन दे विच, यॉर्क रीजन दे विच या डुरम दे विच की चल रहा है। ये डाटा असी सारा टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड दे मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस प्लेटफॉर्म तो पिक करते हैं जी। प्रेजेंट किया जाता है विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन एज टू इट्स एक्यूरेसी एंड एनी वारंटी टू एक्यूरेसी। सो डाटा थर्ड पार्टी तो आता है, पर यह जिहड़े सोर्सेज ने बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ने, असी इन्हां ते यकीन कर सकते हैं। पर जो डाटा डिस्कस किया जाता है जरूरी नहीं कि तुहाडे पर्टिकुलर इंटरस्ट की प्रॉपर्टी उत्ते भी लागू होए। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुसी अपने रियल्टर नाल बैठ के डिटेल दे विच उस कैटेगरी के मकानों बारे, जिस कैटेगरी के मकानों में तुसी देख रहे हो, जिन्होंने तुसी बाय करना चाहते हो। जो तुसी टाउन होम बाय करते हो तो टाउन होम की गल करोगे, फ्री होल्ड है कि कंडोमिनियम है, तुसी ओदा रिस्पैक्टिव डाटा एनालाइज करोगे, ना कि ओवरऑल कंपोजिट डाटा जिहड़ा कि असीं अक्सर तुहानूं अपनी इत्थे स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे हैं ते नाल असीं अपडेट तुहानूं दिंदे हैं। सो हर एक डाटा हर एक मकान टाइप का डिफरेंट रखा जाता। तो उस तरह के असीं अज तुहानूं ये भी दसना चाहांगे कि हर वीरवार साडे नाल एबट्सफोर्ड दे एक जाने माने रियल्टर जुड़ते हैं जी। उन्होंने नाम अमृत सूरा जी, पूरा नाम जे मैं गलत नहीं है तो अमृतपाल सूरा जी। वो साडे नाल कुछ एबट्सफोर्ड की गल करनगे, कुछ जनरल गल्लां असीं साडे आन गुआंढ दे विच की हो रहा उहदी गल करांगे, ते असीं कुछ वो भी जिक्र करना चाहांगे जिहड़ा कि लोकां दे उत्ते एक माड़ा असर पाउंदा। अजकल असी देख रहे हैं कि सुसाइड करने तो पहला लोकी कैमरा चकते अपने फोन का वीडियो करते हैं। उन्होंने को टाइम होंदा टिकटॉक ते वीडियो पोस्ट करन दा, अपने लिए एविडेंस पोस्ट करन दा। ते मैनूं ये समझ नहीं आ रही कि यह जिहड़ी गतिविधि है, एक्टिविटी है, क्यों इन्नी ज़्यादा प्रचलित हो रही है। कुछ साल पहला सुनिया सीगा कि जी किसी ने लाइव कैमरे में सुसाइड किया। व्हाट्स द आइडिया ऑफ डूइंग इट? क्यों लोगों नूं तुसीं ट्रिगर करते हो? जे तुहानूं अपनी जिंदगी निराश करती है तो तुसीं दूसरे लोगों नूं क्यों उकसाउने हो? पहला तो सुसाइड करना ही एक बहुत वड्डी बेवकूफ़ी है जी। असीं पीस 24 RETV ते इसकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। एक मैंटल सिचुएशन है, जरूरत है एक डॉक्टर को जान दी, काउंसलर को जान दी, पुलिस को जान दी, अपनी कंप्लेंट रखने दी कानूनी व्यवस्था जिहड़ी है वो बनी हुई है तुहाडीआं गल्लां सुनने वास्ते। जे तुहानूं कोई बंदा हैरान परेशान करदा, तुसीं उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लै सकते हो। काहदी इन्नी मजबूरी है कि तुसीं यह एक्सट्रीम स्टैप चक्कण लई मजबूर हो जाते हो। मनोदशा तुहाडी कुछ भी होवे, पर तुसी ये अख्तियार नहीं रखते कि होर लोगों की जिंदगी नूं तुसी खतरे च पा दे।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਵੇ ਆਊਟ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਰੀਅਲ estate ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਲ ਮੈਨਿੰਜਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਲ ਅਗਸਟਸ ਮੈਨਿੰਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 22 1893 ਵਿੱਚ ਟਪੀਕਾ ਕੈਨਸਾਸ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 18 1990 1990 ਇਹ 96 ਈਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ KARL MENNINGER ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਰਲ ਮੈਨਿੰਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 1959 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਐਲੇਨੋਰ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਸੋ ਟੋਪੀਕਾ ਕੈਨਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨਿੰਜਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀਗਾ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨਿੰਜਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਾਰਲ ਮੈਨਿੰਜਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਨ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿੰਟਰ Veterans Administration Hospital in Topeka. It became the largest psychiatric training center in the world. He was among the first members of the Society for General System Research. 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Menninger School of Psychiatry found ਕੀਤਾ. It was renamed in his honor in 1985 as the Carl Menninger School of Psychiatry and Mental Health Science. In 1952, Carl Tergovnik, who would become one of its closest friends, joined the clinic. ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਾਰਲ ਮੈਨਿੰਜਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ 15-18 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਤੇ। ਅਗੇਂਸਟ ਮੈਨ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹੋਪ is a necessity for normal life and the major weapon against suicide impulse. Hope. So don't lose hope. Keep your hope. Live longer. ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਰਪਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯੂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇਅਰ ਇੰਪਲਸ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੂਟੀਨਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਣ। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। So just to give you an example, I mean, when I was fully engrossed in my working career in the Middle East and India, because of the workers over there, I was, you know, each and every day my language skills were improving. Now you have to be fully engrossed in that sort of environment all the time in order to learn really well. So forgive me, guys, for not being able to speak our own language in a really concise way. But there's a saying in Swahili, in the Kenyan language, kidogo kidogo nejazi kebaba. A little bit at a time fills the pot, right? So थोड़ा सा सीखने को मांगता। Yes, there you go. And I learned something else the other day. Which is a common phrase in India, I believe. So the phrase goes like this. You know, chal mera pai, ek kam khatam, dusra tayar. Have you heard that before? चल मेरे भाई एक काम करो, दूजा प्यार। ਉਹ ਇਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਦੂਜੀ ਤਿਆਰ। Okay. ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲਾਓ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਦੂਜਾ ਤਿਆਰ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੱਗਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਆਕੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਫੱਟੇ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। That's right. ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੜੀ ਕੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ ਆਫ ਲਵ ਬਿਟਵੀਨ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ। So where the sisters pray for their brothers' long life and safety, the brothers commit to provide security to their sisters. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ brothers usually they give some gift in the form of money or it could be any other gift as well. So ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ refreshing ਹੈ, it is reinforcing the thought that brothers are meant to protect sisters and sisters are there to pray for long life of their brothers. So it is a very auspicious occasion, a festival of India. So I wish everyone celebrating a very happy Rakhi. It was very sad news this morning when I was watching TV, watching India news. A brother was, I think, killed in an accident, and they suspect it was a murder because he had injuries, the only brother of two sisters. Very sad news, but life takes its own course. Nobody can change that. So Mr. Sura, I don't know if you caught what I said before you joined, while you were in the waiting room actually. I see more and more people talking on social media that they are going to commit suicide. Mandeep Kaur of USA was one glaring example. She explained the plight she was going through, her pain, her anguishment. She shared on social media before she committed suicide. And she also posted the surveillance camera video clips supporting that her husband was maltreating her, beating her, and cursing her in Punjabi language. But I am seeing more and more people posting such videos and threatening to commit suicide. I really do not like this trend going on. This is so dangerous for the community, for those vulnerable people who are on social media, maybe looking for some hope, but they are at the trigger point. So when they see someone has done it, they get triggered to do the same act. It's dangerous trend going on. I think social media should put a ban on such videos. If someone is going through those kind of family issues or violence in families, they should they can make videos, of course they can do it first person account, but will the video be accepted as a evidence in court or not, that is a secondary thing, because these days there are so many voiceovers technologies that can exactly copy a person's voice, and it becomes very difficult to prove it. So why not just go to police and report it rather than doing a video and saying bye to this world? This is a very tender subject where you've got people who are actually in positions of danger. They have no other hope, right? Yes, there must be some kind of watchdog overviewing what's going on. There should be a way to alert the authority. Like, if you're posting a video and you're in dire straits, okay, as opposed to being an entertainment social media aspect, there's going to be a way to alert the authority. Now, is the authority going to take the next steps in order to protect a citizen? I don't know. What would the police do? They'll say it's a domestic matter, and the unfortunate thing is maybe that lady would put herself in more danger, and like, because I heard a little bit about it. I didn't view the video. Family member was telling me that that lady had got to her last straw, where she says, I can't take it anymore, right? Well, yes, I agree, but Amrit, that is not the final recourse, because they have hope, but they see trouble very close.
They bring trouble right here, even if it is minuscule, but it becomes too much. I totally get it. The agony, unable to handle the stress or whatever circumstances. I'm not saying she was not correct, but I don't agree to this fact that she should take an extreme step leaving her two daughters behind, and she could have lived. She could have got this guy punished in a court of law. Leaving video means nothing. It would have been much easier to pick up a phone and call police. Once it is documented, people get restrained from doing the same act. And she did say once that her dad asked her to file a complaint for an way earlier matter, which they withdrew later on. But the problem is, suicide is not a way out. It's not the best step to take. I totally get the point that only the person who has been going through that mental situation can explain why they took it. But the person is no more here. We, the living beings here, can only talk about what is good or what is bad. It is very hard to predict the circumstances. But what I'm saying is, I hear that if you take 20 seconds to think before you do any heinous act, you may actually stop doing that. You may think of not doing it. So when people have so much time doing video, posting on social media, and then doing this act of killing yourself, being turned against yourself, someone against turning against you is understandable, but one person turning against oneself is not right step. So what are you trying to do? You are succumbing to your own pressure. And you can live longer, just call authorities, put a complaint in, run away from the house, call neighbors, tell neighbors, say so many things, right? But then posting video triggers very vulnerable people. There is some data, if you Google up, they say when a plane crash happens, many people commit suicide. They are already at tipping point. They see life meaningless. So they say, oh my God, they were so happy, they will go flying and suddenly they died. So the person on the brink, either side, like a slight tipping will change the mindset. And they commit suicide, their life is worthless. This is not right. This has to be addressed. Mental health is available to people. Talking to your family member is there. Hope should never be left just like this quote. This is a necessity for life. This is required to prevent someone from committing suicide. It's really important to take care of yourself. But that's anyways, we will not delve too long on this. I have very sad news to share, another sad news to share with everyone, that a Brenton agent, his name is Mr. Jyoti Mansingh, was attacked outside his house. This could be a very disturbing video, so I suggest people watch it with caution. I'm going to share this right here. Oh my goodness. He was attacked with machete and axe. Oh my God. What is wrong with these people? They were masked men. This guy was just getting into his car when they attacked this person. He suffered severe injuries. This lady came to the rescue. That was so brave of her. She could have saved his life. And you can see the car engine running here. The lights are on. This Jeep's engine is running.
We strongly condemn such acts of violence. I don't know what happened, what transpired. Time will tell what's going on, who those people were. Police may be investigating later on, but this is sad news. His name is Realtor Jyoti Mansingh. He is described as someone who is a media person. I'm not sure what kind of media person he is, but if you want to see his picture, this is how he looks like. Well-known real estate agent and media personality, Jyoti Singh Maan, was attacked by three masked men in front of his home on August 4. It was not recent, it was on August 4, sorry. I just saw this video yesterday and today actually, I thought it was yesterday. So this was posted on August 10, 2022. So he was attacked in his own driveway. So sad that this thing happened in the city of Brampton, which is a very vibrant community, has so many communities living together in harmony. No idea what's going on in that. So if you are a realtor, you watch this video, I suggest you take precautions. You keep an eye around when you leave your house. It's for everyone. Keep your eyes. There was an attempt by some people, I don't know if it was Brampton or where it was, that they tried to hijack a car or carjack a car by trying to drag. Actually, they did carjacking. They dragged the person outside while she was sitting in the car. They dragged her out and ran away with the vehicle. So you have to be very careful. Things are very dangerous these days because of high cost of living. People have no means to find, and some will find easy way of violence to get what they want in their life. So anyways, these were the social news that I thought were important to talk about. Safety is very important, and mental health is really significant topics. Please, if you are under pressure in domestic abuse situation, please call authorities, call your neighbors, make gestures, tell people this is going on so you can save not only your life but many other lives too. Please be cognizant of the fact that you are putting others to risk before you do anything like that. So I hope you live longer and you do not leave the hope. We will come back after a quick break. Then we'll talk about numbers, about what's going on in real estate and mortgage industry. We'll be back in a second. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Unit number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes,
Call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE-TV ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁਹਾ ਐਬਟਸਫੀਲਡ BC ਤੋਂ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਨਿਊ ਬਿਲਡ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਅ ਕਾਲ ਐਟ 1778-999-1531. He will be happy to assist you. If you are moving from Ontario to Abbotsford, you have the best connection. Once again, phone number to call 778-999-1531. So, Mr. Sura, what's going on in BC market? So yeah, there's obviously rare opportunities up and coming. But there's significant change in. If you look at last August to this August, the number of sales there's a difference of 59%. Okay, so significant drop, and then in the change over the month between July and August, there's about just below 20% difference. So again, holiday season. People are on holidays. Activity has sort of dwindled down. The opening up of the flight restrictions. People have taken a longer vacation. They're abroad. Yeah. So the significant changes are happening also because of the mortgage rates that you've put up there. People are still in that. They're on the fence thinking, well, all right, is this the most sensible time to buy? Well, like always, it's only sensible when you think that you have the ability to make those payments committed and not put yourself in financial jeopardy, right? So Yeah. is activity happening? Yes, it is a lot slower. Now, obviously, the older, when I talk about older agents, I'm talking about older agents within our office who've been in the market for 20, 30 years. They've seen all sorts of cycles, right? So, and in the past, maybe as early as 10 or 12 years ago, the properties were staying on the market a little bit longer. You wouldn't have things flying off the shelf like they were before. The unfortunate thing is that human beings being reactive
We illustrated that point in an earlier conversation. I mean, you're thinking, how reactive are human beings? And that's all sort of playing a big part on the avenue where people think, okay, scarcity creates irrational. The thought of scarcity creates an irrational decision. So they've made decisions based on thinking that they're going to miss out, and that basically has created an increase in the amount you're willing to pay for something, which is a sad state of affairs. So I think this is really the opportunity where people are thinking, all right, well, is this move the necessary move? Is this move required for us to thrive as a family, or that individual person to thrive? The requirement for shelter is there, and basically it's going to be determined by you being able to afford the payments. So Right? Right? so I think having the ability to step back and have a look at the options, really consult with your mortgage specialist, mortgage broker, and make that decision. Because if you've paid your taxes and you have a job, you will have the ability to afford shelter in whichever means possible. I mean, whether you're renting, whether you're buying for the first time, whether you're upsizing. So deals are continuously happening. I think there's going to be a change significantly. I think by the end of September you'll see a little bit more activity happening, because people have come back from their vacations, and the necessity to move has sort of arrived sooner, right? So Yeah. Well, that's true. Inflation, the whole inflation pressure is on Canadian households. There's an institute in Quebec, in Montreal. I'm not sure if I would be able to pronounce that right. It is called Institut de Recherche et d'Information Socio-Économique, IRIS. So IRIS, they pointed out in one of their analyses that the Canadian corporations are posting over 10% profit. That is a record profit in Canada for Canadian corporations during inflationary times. So they are being protected by Bank of Canada while the entire pressure of inflation is being handled by a normal and average household. So the institute shares that the Canadian households are the only people fighting inflation while the businesses are having fun time with their finances. And it says, to quote them, it says the profits of Canadian corporations went up by more than 10% over the past 4 quarters, or $91 billion in additional net profit. It is profit on top of their profit. According to Jerome Hubbard, IRIS researcher and co-author of the brief, unlike households whose salaries have stagnated, corporations seem to have taken advantage of the inflation to increase their prices. This move has allowed them to rake in record profits while also pushing inflation rates up. This is something very, very serious, Amrit. And this is true. I spoke about this in my yesterday's broadcast, that when the inflation hit the market, so let's talk about grocery stores. Grocery stores buy things in bulk, not today,
but maybe a few days in behind. They also order things for the next couple of days, 15, 20, 30, 50 days, whatever it is. So basically their contracts are already signed up with the suppliers coming from India or wherever they're coming from. So those people are going to provide those goods at the rates they agreed to before the inflation went up. Same situation with gas. Let's say the gas price went up by 50 cents tonight, but this gas station bought gas when the rate was 50 cents less. But now because the rate went up, the gas station will sell the same gas at a higher profit. So this has been going on, this is a disparity, and I don't see any way to fix this, because who will show them the purchase order, the purchases of the stuff, the inventory the businesses buy, when they buy, how much they buy, and how much they sell. The government may not even have enough manpower to handle that kind of stuff. But this is where businesses made a lot of money. That's indicated in this report, IRIS. I just came across this report today itself. I wasn't aware of it. But this so synced with what I spoke about yesterday, that business should be discouraged. Okay, once your quota ends, once your supply ends, and you're buying after this date when inflation went up, sure, raise the price because you paid more. But when you paid less, why increase the price for that thing? Well, let's say the government can create a policy that inflation, the businesses can increase the prices 3 days or 5 days or 10 days after this announcement. Can it be done? I'm not sure. It's just a layman's mindset. I'm not an economist, but I'm just saying there has to be some means to handle that kind of component so the households cannot suffer, where corporations make money and we suffer as households. Yeah, I think if there was a internal audit team to realize that that a price change can be delayed, so the consumer can catch up. I think I understand what you're saying. Yeah. It's very. But I'm not sure how this can be effected, how they can make it, possible. Is there any way to handle that? I have no idea. I'm just throwing a thought over there, out in the environment. So if that can be done, that is a phenomenal thing. Yeah. Have you seen many? Have you seen a great deal of change when you're shopping at the grocery shops now? Yeah, I do. The things have gone way higher. The rates of every item, businesses have a very nice excuse about saying, oh, it is inflation. It's inflation, and you cannot debate with them. You just pay because you have read, you have been terrorized in the media that inflation has gone up. That's okay. We all say, yes, we will do that. And this is everywhere. Even think about yourself. Maybe you do the same thing, right? And nobody questions why the businesses are charging this much money. Did they just get it today, or it was in existence before that? This is what the IRIS Institute, the research, the information socio-economics, IRIS said the profit of Canadian corporations went up by more than 10% over the past 4 quarters. That is $91 billion. It's a lot and lot of money. A lot of money, my friend. A lot of money is going there. Yes. While you and me are suffering. Is there any new project in Abbotsford that you may want to talk about, or any interesting listing that you think can excite someone to move there? Here's the interesting thing. There are lots of projects, but then there's been a little bit of a halt in the shovels in ground. As you've probably heard in Toronto, 10,000 units being
shelved for the moment. Mm-hmm. You know, that type of developer is waiting because of the material costs are extortionate, right? You're right. So, and then the house prices are going to be higher than expected. So, um, I think the general consensus, even for the developer side, things do go on, yes. However, they might put the brakes on a little while. I mean, Mm-hmm. there's projects all the way from um, Hope, Chilliwack. There's some in Abbotsford. There's 5 new developments phased out over the next few years here locally. Mm-hmm. Abbotsford having an international airport, that's definitely a good thing. And then the University of the Fraser Valley, UFV, very Mm-hmm. popular university for international students. Okay. So they're coming through and then getting educated here, and really kind of falling in love with the environment. At the end of the day, why wouldn't you want to move to BC, right? There's projects all the way up into Squamish as well. Now, how long they take to get shovels in ground, it's yet to be seen. So the current projects which are ongoing will continue, but the impact of the material cost is going to be significant. I was talking to a contractor the other day, Mm-hmm. and on some items, he said things have gone up 100%. Mm-hmm. So, and if you're doing a government job, how does that impact your final invoice? It can't. Yep. They don't respond in kind to, oh, the market shifted and we need an adjustment on the acquisition of materials. Yep. So in reality, uh, I think it's an interesting time at the present moment. So Mm-hmm. even the starts uh, are taking their time. So have you seen Yeah. any change on your side? I mean, I quoted from the Western Investor that 10,000 units in Toronto were on hold. Um, are you seeing anything with the new developments that Well, that you is heard? true. I don't know the exact number, but the material costs have risen way up. The builders may not, but builders didn't buy the stuff today. The builders always have surplus of their material, but everyone has an excuse under the garb of inflation that, hey, the things are going up. Home Depot had tons of lumber, but when the rates went up, they said, oh my God, we have supply issues. But do they buy on everyday basis? They don't buy on everyday basis. These guys are very clever about that. We are the ones who suffer all the time. They are very quick to increase the prices on an item that they probably purchased 4 months ago at $1, but now they are selling it instead of $3, they are selling it $15. In a small 2x4 lumber, you go pick up. Oh my God, you are paying a lot of money for that. $7, $8 for the little silly piece that is crooked at so many points. You still end up paying the money to them. It's hitting the household. The household grocery bills are going up by close to 9%, 8.8%. I spoke about it yesterday. Inflation has really gone very high for a common household. Now the mortgage, if they're at a trigger point. So at trigger point, what is it means that for those people who are on variable mortgage rates, and the approvals were taken from spring of 2020 all the way to 2022, April. Those people who had capped variable rate, capped means they have a box
that your payments will not go out of the box. The box will not bulge, it will stay the way it is, right? So that box is contributing some money towards interest, some money toward principal recapture. That is how Canadian mortgages are set up. That every payment should reduce principal and also pay interest. So that little box, now, so as the rate go up, let's say this much is 50-50, and then suddenly rates go up. Now, the upper portion is interest component, lower is principal component. Now what has going on, principal component is reducing, it's shrinking, and interest component is growing. There is a point when the whole box is occupied by interest payments only. There is no room for the principal part. Principal part is overflowing. Not only that, we discussed a scenario where under certain circumstances, I forgot, I think it was 2.45% rate when they got the mortgage. The today's rate is, let's say, 3.40%, 1% increase. If the payment was $2,005 and they were paying $707 towards the interest and remaining was going toward principal, today with the new rate, when the Bank of Canada even goes 50 basis point higher in the coming September announcement, so the payment of the interest component will be $2,000 and something close to $2,048. So $2,048 will be the interest component, but they have cap of paying $2,005 every month. So now the interest portion is higher than the capped variable rate, right? So then what happened? $2,005 are taken from the box, from the commitment they made, where $43 are coming out of their equity. It's negative equity. So they are losing $43 in payments. But if that situation continues, people won't be able to pay off their mortgages because the loan will keep rising up. As there is a negative equity being, there is no principal recapture, rather they owe principal to the bank now. So that is a point which we call a trigger point, the trigger rate. So we might reach the trigger rate in the next 50 basis point increase. If that happens, all those people who have capped variable payments will see change in their monthly mortgage payments. The bank is going to change their monthly payment amount by more than $300, $500, $700 based on how much money they owe the bank, how much loan they took. So those people are going to see a substantial increase in their monthly mortgage payments. So if you are not aware of this product, Amrit, capped variables are similar to fixed mortgages, that people pay a specific amount of payment to the lender every month toward their mortgage, right? But in where fixed mortgage stays constant, capped variable has two components that keep altering depending upon the rate. So when the rates are such that they cannot cover the entire payment, bank will enforce higher payment on people. They cannot say no to it. There will be no capped variable in the coming months. We are reaching a trigger point. People are going to see increase in their monthly mortgage payment, regardless on your fixed mortgage payment for variable rate as well. We'll see that very soon. Keep watching for changes, eh? So that's again, I think a tremendous amount of pressure has been put on the consumer again in order to try and bring the inflation down. It's going to have a serious ramification for people who have purchased. Basically, you're illustrating someone who's maximized themselves to a limit,
Yep. So taking a step back and really studying the market, having a consultation with a mortgage specialist, mortgage broker such as yourself to analyze it quite concisely before making the move would be more sensible. Yeah. So keep an eye on the numbers. Don't be scared if you are able to buy a house today, buy today. I don't know what's going to happen tomorrow. So when the rates were low, the piece of cake was right in front of you. You could just grab it. And the wall was very low. You could easily jump over the wall and pick up your apple or cake, whatever you like. But now the apple is right in front of your eyes too. It's same situation. It's there. But the problem is the wall has been raised so much that you have to jump over it in order to get the apple. So it's no good situation. When the rates were high, people could still, when the house prices were higher, people could still buy houses because interest rates were lower. But now, with the higher interest rate, even people cannot buy the houses which are at a lower prices. Lower, more than $300,000, $400,000, those houses are still out of reach. Life is not easy. It's not only the house price that you are looking at. Be aware of the rates on the other side too. Your ratios, the debt service ratios are very critical to get you the right mortgage. Mr. Sura, would you like to say something before we end up the program? We have 3 minutes left. No, just like to basically reiterate what you're saying is taking that, making a decision based on your current situation, analyze, and make sure that you're able to perform. Because at the end of the day, you don't want anything to come back and say, hey, we have to reconfigure some numbers. It'll put immense stress and financial pain on the consumer. So takes a little bit longer, but make the decision, which would be life changing. Maybe don't buy a bigger house. Maybe you'll suffice in a townhouse to start. So. Yeah, that's where I see many people are steering toward. They are buying smaller houses. So the sales of smaller houses have picked up, definitely. That's why I keep saying, compare apple to apple. Compare townhouse to townhouse trends, compare detached to detached trends, and subcategories are the square footage, 2,000 square footage to be compared with 2,000 square footage, 3,000 square footage to be compared with 3,000 square footage. The number you're seeing on the screen here, they are composite number. They cannot serve any purpose. So if you are looking to get your situation analyzed deeply, you need to speak with a professional. If you don't have a realtor, you can call me, and if you are in Abbotsford, BC area, you can call Amrit Sura. 778-999-1531 is the phone to call. He is available 24/7 to help you out, move into your dream home. Thank you very much for watching our program. We have 1 minute left, but just like every other day, when we end the program, we talk about those people who left their families today and went back to God, where they came from. So PC24, ITV, Amrit Sura, myself, we all share your grief. May God give you strength to overcome the void, the vacuum created by the passing of your family member. May God bless their soul and save them from birth, rebirth, and all that. May we keep them in their heavenly abode forever. Keep enjoying their legacies, keep enjoying their good memories, and live your life. Pass on your legacy to your children. Thank you very much. With that, we would like to say bye to you. Amrit Sura. Great. Well, have a good day, guys. We're going to see you soon. There's definitely going to be many changes up and coming.
Absolutely. Once again, if you are watching this TV program on YouTube, please like, subscribe, and share the channel. Really appreciate your gesture. Liking, subscribe will give us more latitude in providing more custom services to you. Thank you very much. Good day, guys. Bye-bye. PC24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੇਕ ਯੂਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ enough wisdom to make a right decision। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈਣ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਅਰਨ ਦੇਅਰ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, 2 ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, 10 ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਓਪਨ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਕਰੀਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧੂਗਾ ਘਟੂਗਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਟ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਟੈਕਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਇਜ਼ ਲਿਵ ਯੂਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਐਂਜੋਏ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਲਗਿਰ੍ਹਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਰਾਡ ਵੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਰਾਡ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 9 1977 ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਬਿਊ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਏਲੀਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2014 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋ-ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰੋਮਾਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਮਿਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਿਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦ ਟਰੂ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਫੇਬੂਲਸ ਕਿਲੀ ਜੋਇਸ ਐਂਡ ਦ ਆਈਸ਼ਨਰ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਅਕੈਡਮੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। Way is also co-founder of DC Comics Young Animal imprint in the Marvel universe. Way is co-creator of Penny Parker and an alternative version of Spider-Man, who also later appeared in the film Spider-Man Into the Spider-Verse. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, one day your life will flash before your eyes. Make sure it is worth watching. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਥਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਰਾਡ ਵੇ ਕਾਮਿਕ ਬੁੱਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਰ, ਰੌਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਕੋ-ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਓਲੋਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਇਡੀਓਲੋਜੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ equal to starting with end in your life. So one day your life is going to flash before your eyes. Make sure it is worth watching. ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ 6 ਬੈਂਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਥਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਉਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੈਪਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੈਪਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਡੱਬਾ 2x2 ਸਕੁਅਰ ਇੰਚ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਹੀ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸਟਫਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਬਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਜਰ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੇਜੂਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ ਫੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਅਰੇਂਜ ਬਿਟਵੀਨ 2020 ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਮਾਰਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਆਫ 2020 ਐਂਡ ਅਰਲੀ ਮਾਰਚ 2022 ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 2.45 ਸੀ, ਉਹ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਆਫ 2020 ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਚ 2022 ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਮੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਮੌਰਗੇਜ ਮੰਨ ਲਓ 5,85,000 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ $2,005। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 1.45% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਲਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ $1,298 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ $707 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੇ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ $201 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿਲ ਐਕਸੀਡ ਦਾ ਟੋਟਲ 2005 ਪੇਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5,85,000 ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 2022 2.45%, 1.45% ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਮੈਂਟ 2005, ਇੰਟਰਸਟ $707, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ $1298। ਅਗਸਤ 2022 ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ 470, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ 370, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ 2005, 1804 ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, 707 ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ 1804 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ 2005 ਚੋਂ 1804 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ $201। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2022 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 5.20% 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 4.20% ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ $2005 ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ $2048 $2005 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ $2048 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ $43 ਦਾ ਘਾਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕੁਇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। Rather than adding to your equity, it's going to reduce your equity. Sorry, it is going to reduce your equity. ਜਦੋਂ equity reduce ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2005 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ $2200 ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ $2500 ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ at the end of the day there should be a reduction in principal component too. So they are going to increase maybe $800 ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਾਈਟ ਅਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ $707 ਤੋਂ $2048 ਦਾ ਵਾਧਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, from 3.95% to 2.45%, ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 2045 have the lowest payments। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਪਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। Very recently, variable rate mortgage borrower could fix their mortgage payments at a rate at least 2% lower than borrowers who chose fixed rate mortgage. The difference became much smaller after the 100 bps Bank of Canada rate hike in July 2022. So, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ mortgage rate ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 5,85,000 ਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਕਸਡ ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 3.40%, ਠੀਕ ਹੈ। $2,295 ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰਗੇਜ ਆ 5.39% ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ $3,260। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ 3.40 ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ 3.80% ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੋਪੋਲੋ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 3.80%, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 3.40% ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ 3.80 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 4.70। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ 5.25% ਉੱਤੇ ਜਾਂ
200 basis point above your contract rate। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.80% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੋਰਗੇਜ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 5.80 ਤੇ ਹੋਣੀ। ਜੇ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਲੂਨ ਯੂਰ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਐਕਸਟਰਾ ਅਲਾਊਂਸ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 RE TV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਦ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼।
ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ honest and transparent service ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ with the focus on getting your 5-star testimonial. If I don't get 5-star testimonial, then I lost on something that I keep improving all the time. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, realtor.ca ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੈਂਕ ਮਾਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ realtor.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਰਚ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੁਡੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ realtor.ca ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। Unfortunately, no realtor can be found. That is not right. Oh, okay, sorry. I think I picked the wrong, ticked the wrong thing. So, Cheema ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਨਾਮ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ I have no idea, but I was thinking there should be something. But anyways, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ। I will give you 1 second ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਆਈ ਟੇਕ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੈ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ 11 ਰਿਵਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਸਟਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਆ। 11 ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉੱਤੇ 99%। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ
beat them 100%. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ being very kind to us and helping us to improve our abilities to serve people better in the future. ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਸਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਜੂਨ ਦਾ ਹੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਰੀਆ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਡਾਟਾ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਲਿਟਲ ਵਾਈਲ ਫॉर द ਡੇਟਾ ਟੂ ਬੀ ਅਪਡੇਟਡ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਕੀਆਂ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਟਰਲੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਵਾਟਰਲੂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ 1 day ਬੈਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਚਨ ਵਾਟਰਲੂ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਕਿ 36 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ 18 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਏ ਨੇ। 699 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, 624 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਚਨ ਵਾਟਰਲੂ ਬੜੀ ਗ੍ਰੋਇੰਗ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ GTA ਚੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਚੋਂ, ਮਿਸਾਗਾ ਚੋਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਅਰਲੀ ਐਨ ਆਵਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਮਿਸਾਗਾ। 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਐਨ ਆਵਰ 15 ਮਿੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਐਕਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਚਰਚਿਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਲੈਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੀ ਦ ਡਰਾਈਵ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਟੀ ਸਮੂਥ। 9 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹਨੇ 360 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ 80,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 5 ਲੱਖ 40,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਹੈ 50 by 180.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ, 4+1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। 180.25 ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਟ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਊਨ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਲੋਕੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੁਇਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ 647 333 2273 ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਚਨਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 875 ਦੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। $100 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ, 939,900 ਬੜਾ ਫੈਂਸੀ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ। 3 ਬੈਡਰੂਮ 3 ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ 1500 ਤੋਂ 2000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 875 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 9,39,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ, 3 ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ। ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਟ ਇਨ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਫ੍ਰਿਜ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ this is how this looks like, not a bad house, it seems to have been highly upgraded। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਓਨਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਪਵਰਡ 839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 939 ਤੱਕ ਦਾ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਜੰਪ ਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ, that remains to be seen। it's a huge jump from 875, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60,000 ਦਾ 64,000 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। I don't know how people are going to respond to it। It's only 7 days in market। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਕਾਨ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। 2500 ਤੋਂ 3000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ। 0 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ 9 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 26 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਕਾਨ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 6473332273 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਨੋ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨੋ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ 32-33 ਡਿਗਰੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਲੁਕਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਾਈ ਯੂਰ ਬੈਸਟ ਪਿਕ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ DFT ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਬਰਬਰ ਕਾਰਪੇਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਵੀ, ਬਰਬਰ ਸਾਈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਕਨੈਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਲ ਕਾਰਪੇਟਡ। ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਓਪਨ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 6473332273 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਜ਼ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਕੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰਲੂ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਕਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ 24 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਮ ਸੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਜੀ 5,55,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੂਵਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਚਾਂਸ ਦੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਸੈਲ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। 12 ਲਿਸਟਿੰਗ ਇਸ ਵਕਤ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਪਿਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵਾਟਰਲੂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 11:08 ਤੱਕ ਕੋਈ 84 ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 84 ਹਾਊਸਸ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 29 ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ $1 ਤੋਂ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਜੰਪ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 68,500 ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ, 68,500 that breaks the mystery behind it। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ 79,000 89,000 ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਿਸਰਾਗਾ ਦਾ ਐਪਲਵੁੱਡ ਏਰੀਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਰਨਮੇਜ਼ ਏਰੀਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। 3 ਸੇਲਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਸੇਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੱਕੀਲੀ ਕਿ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 12,60,000 ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਡੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 63 ਦਿਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਮਕਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਰੰਟ 27.3 ਬਾਏ 119 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। 2 ਕਿਚਨਾਂ, 4 ਬੈਡਰੂਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਆ, 2 ਮਕਾਨ ਹੋਰ, ਇੱਕ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ DFT ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ DFT ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that had sold 3200 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਟੂ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਲਾਇਆ। 13 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। DFT ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ there can be so many reasons, but anyways I don't think I should go into those details every time. Some people may get offended. ਇਸ ਵਕਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 62 ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 84 ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। 62 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, which is a pretty huge number। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਲਿਸਟ ਹੋਈਆਂ, 52 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 13 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੋਇੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ for various reasons. They are still listed with their respective brokerages। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 68 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ 26 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਸੀ, ਕੋਈ 5,59,99,000 ਦੀ। I have no idea ਕਿ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 600,000 ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜੀ, 50 ਫੁੱਟ ਲਾਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਟਸ ਏ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਾਟ, 9,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲਾਟ ਆ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਟ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਜੀ। I think this is a listing worth watching। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਮਕਾਨ ਇਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਊਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, that makes all the sense।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਨਾ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ 9000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ, ਹਿਊਜ ਲਾਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। 50 ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ 62 ਕੋਈ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 68 ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ ਸੀ, 68 ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 50 ਸੋਲਡ ਹੋਈਆਂ। ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਹਾਊ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰੀਜਨ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਆਈ ਵਰਕ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਪਫਰੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273.
You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24 realty ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਟ ਮੋਰ ਨੌਲੇਜ and that helps people make very informed decision about their future prospect of life. मैं तो एग्जांपल देनी चाहूँगा कि पिछले मैंने किसी ने अपने घर बुलाया किचनर दे विच, उन्होंने मेरा साइन देखिया, मैनू कॉल ਲਈ बुलाया कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के डिटेल्ड होम लैन बारे विचार कर रहे हैं। मैं जो उन्होंने को उत्थे गया तो मैं उन्होंने उन्होंने सवाल पूछे मॉर्गेज रिलेटेड, कितनी पेमेंट हैगी है, कितनी उन्होंने इनकम हैगी है, की उन्होंने यतन हैगे है। तो मैं उन्होंने फिर यही कहा कि हले उन्होंने वास्ते इनू सैल करने का जो ऑप्शन है वो डेफर करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम टू गैट मॉर्गेज क्वालिफिकेशन डन। क्योंकि जे तुसी जिस मकान दे रहने हो उस तो बहुत ज़्यादा इनकम प्राइस वाला प्रॉपर्टी देखनी चाहते हो तो तुहानू ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਸੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। I can help you create a plan for your future home, but I will never do anything that will kick you out and keep you in limbo and you are hanging between earth and the sky, can't find any place to go to. So ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ। You have to see a bigger picture. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ देयर ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਇਨ देयर ਓਨ ਲੀਜ਼ਰ ਟਾਈਮ। ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਡਿਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 40 ਬਾਏ 90 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 40 ਬਾਏ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਗੇਨ ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੋਰਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ ਬਾਕਸ ਸੀ ਵਾਟ ਰੀਅਲਟਰਸ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਮੇ ਬੀ ਬੈਕ 15-20 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਸਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੀਨਸ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ।
ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ realtor.ca ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 61 ਡੇਜ਼ ਔਨ ਮਾਰਕੀਟ, 1399 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, 1349 ਦਾ ਕੀਤਾ, 3.57% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ 5.19% ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦੈਟ, ਪਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 1280 ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਸੋਲਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਪਿਕ ਦਿਸ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 31 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, 7.35 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8,50,000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਟਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ 8.5 ਲੱਖ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 7.35 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਦ ਸੇਲ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇ ਟੁੱਕ ਇਟ ਇਨ ਦ ਹਾਈ ਮਾਰਕੀਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਕਾਨ, ਸੌਰੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 739 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, 735 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਟਰਨੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਈ 13 ਨੂੰ 2021 ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ 739 ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਿਆ 735 ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 850 ਦਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਗਸਤ 8 ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਦਾਂ ਵਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I can see different floors, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਸੈਟ ਯੂਰ ਓਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡੀਟੇਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, then you pick one drop down ਤੋਂ then you search it। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਕਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅੰਡਰ $900,000 ਬਰੈਂਪਟਨ। So you will see all those listing right here ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। You have all the snapshot, thumbnail ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। So bottom line ਇਹ ਹੈ ਕਿ it is very easy to go around these houses and find the right house for yourself। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, PC24 RTV ਤੇ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਦਮਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਨ ਵੇ ਰੋਡ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਾ ਰੰਕ, ਕੈਰਿਸਮੈਟਿਕ ਬੰਦੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ one day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching. आगे जी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की
I can confirm that you can hear me loud and clear at this point. So sorry for all this mess up this day. This is how things sometimes go out of your hand and we have no control over them. But the beauty is we have overcome those issues. So welcome to PC24 RE today's broadcast. I am your host, Paul Cheema. I'm a broker with the Remax Prime Properties, selling real estate. I'm also a mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where once we say yes, we stand behind our promise. So the program got into some technical difficulties this morning, which we never envisioned. So those 15 minutes are, maybe those 15 minutes didn't belong to us. Let's say it that way. But before I start my broadcast, I would like to congratulate each and every one of you who is celebrating their birthdays, anniversaries, and the birth of newborn in their families. May you guys be happy forever, and you keep your neighborhood, your community, your state/province, your nation very happy. That's how happiness spread. Happiness is very contagious. So moving forward, I'm going to share this quote with you. I tried to look into who gave this quote, but I didn't have much luck with getting more information for you. So this quote is written by Mary White, or let's say this is just a thought. Why I brought this thought up? Because I'm seeing so many videos on social media where people are posting their videos and then committing suicide. This is becoming kind of a silly tradition. Perhaps the person who is posting such video before committing the heinous act of death doesn't understand that they are also triggering other people in the community who may be reeling under stress, and they say, oh, okay, that is glamorous. So can we stop doing that? If you are suffering from miseries, I would suggest you call your friends, your family, your neighbors. If none of this is possible, please call police. Suicide is not a way out of this world. It rather adds to miseries to others' lives, your parents, your siblings, your kids. So please stop glamorizing suicides, because life is very important to have. You just cannot waste it. So this is what Mary White, apparently she is a singer. She's pretty young, and I hope the picture is the correct picture. It says you can either be crushed by a horrific event and lose your sanity, your family, and your life. Or you can take this pain that was thrust upon you to propel into greatness. You can make it through this. I know it's hard. ਮੇਰੀ ਵਾਈਟ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਸਾਂਝਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਹਟ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ, ਹੌਰੀਫਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਦ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ear for them. Please be empathetic to people around you. You don't know which circumstances they are going through. So please be kind. Kindness doesn't cost anything. A fight costs your time, your money, and so many things. So be kind. That is the best way to live your life. There isn't much to report in the housing market or the mortgage industry. More or less the things are the same for the whole week. So we won't have much to talk about today. But we can definitely get into some information on inflation, on economy, on what's selling, what's not selling in and around GTA, and see where we are headed to. I would like to share some information, some data with you later during this program that you can basically utilize to see where you want to be and what your decision would be in long-term or short-term goal. If we talk about the labor market report that was released somewhere in June 2022, I think another labor market report was due sometime soon. Not sure which date it was, but if you know, let me know. We can look up. But I am at this moment looking at the Government of Canada's website where it says employment in June fell by 0.3% in Ontario in June 2022, with all the losses occurring in part-time employment. Minus 3.7% losses in part-time employment. The participation rate also fell in June from 65.5% to 65% as the labor force contracted by 0.7%. The unemployment rate decreased by 0.4% to 5.1% as unemployment fell by 7.3% from May to June, with some of the decrease attributed to people retiring / leaving the workforce. The labor force characteristics in June 22 falling for the first time after 4 months of consecutive increases. This is employment in decrease after 4 months of consecutive increase. Employment decreases in June, minus 24,700 employment lost. 0.3% drop were attributed mainly to part-time work. 52,500 part-time workers were lost in the month. The decreases were predominantly among the youth aged 15 to 24 years of age, which amounted to about 13,600 or 1.3% of the employment force, and older worker aged 55 and over. That means we lost 27,000 workers which were either 55 years or above that age, which was 1.6%. Overall employment throughout Canada fell by 43,200 or 0.2% drop. Quebec and Ontario accounted for majority of job losses. So this is the statistics about the job market, and if you look at I'm also sharing some information about Canadian population, how and where we are at the moment. If I can play this screen for you, this is a live ticker. On this live ticker, you can see we have reached 38,875,527 jobs, not jobs, sorry, people in Canada. And this is a live data. If you want to find it, you have to go to Statistics Canada website and you will find, or you can just Google up
Canada's population clock. It's a real-time model, and it says how many people were born, how many died, immigrants, emigrant, non-permanent resident, and interprovincial migrants. So if you can look around, this number is going to change. It's 961 here. After a few minutes, you will see it changes to 962. So soon people keep coming and moving out of province or out of Canada. And at the same time, if you could see, there is a little screen down there that shows the live data, which province is getting people. This is really cool, and I'm not sure if I can change it in a way that you can actually see it. But this data is live data. So if you want to look up at this website, please go to Canada's population clock. This is a real-time data, and you will really like this data. Check it out. It's a cool thing. It tells you when people are coming, when people are moving, which province they're moving to, and all those things. A few days back, we also spoke about migration from Ontario to different provinces, and we figured out that Quebec and Alberta, more or less, they have similar population changes. Like from Ontario, around 16,000 people went to Quebec and Alberta, each province, and then over 21,000 went into BC. So these data are very relevant and very interesting data for professionals to understand where they should focus their services and create a niche market. These are very interesting sites, and I would really want you to look into that because if you go more into this, you will get more hooked onto such kind of data. Talking about inflation is really bothering people. The data from Yahoo Finance basically says that due to inflation, more Albertans turn to food banks for the first time. This is so sad. So if you can, please donate non-perishable item to the food banks because they are going to help many people in need. If you can, please do that. The cost of groceries is rising significantly, putting a lot of pressure on a common household. People were barely surviving hand to mouth before the reality of harsh rate increases and mortgage rates and mortgage payments came into force. So please help your fellow citizens in meeting their daily needs. A growing number of people in the province of Alberta are using food banks, and this is for the first time, according to Food Bank of Alberta, that they are coming for food. The industry group also says its member food banks have noticed significant increases in the number of new people using their services month over month. We are hearing often, I never thought I would be here. I never thought it would be me. So this is by Executive Director of Airdrie Food Bank, where the number of new users in June was nearly double that of the year before. At the Brooks Food Bank, there were 83 new users in June and July, roughly triple that of same period in 2021. So these numbers do sound a bit small, they say, but for just a food bank like us, this is very significant. Inflations are going up, donations are coming down because people are trying to meet their personal needs before they can donate. But some people will still keep donating regardless of their personal situation. So if you are one of the Good Samaritan, please do help the food banks with your money, with non-perishable item. That will be amazing thing to do for your fellow Canadian citizens. So food banks are also receiving, like I said, fewer donations than usual. It's normal, they say, in summer months because people maybe are away or
having vacations. This is where we are. But at the same time, talking about Canadians, they are actually cutting down on their groceries, entertainment, as inflation soars. The industries that are being affected mostly are the not entertainment. It may be one of that because it does talk about entertainment. Mostly the restaurants, like eating outside or ordering food, those services are seeing a cut. The survey was conducted on 1,517 people in Canada that found that 60% of those people, they have set stricter priorities and reduced spending due to higher prices in July than they did in June. This report is from Yahoo Live. Among those that are reining in spending, the top categories facing cutbacks include dining out at restaurant and ordering 68%, followed by groceries 61%, and entertainment such as movies, sports events, and personal sports activity about 55%. And this is based off 1,417 people. I will say the sample is too small, but it represents very significant findings. The most recent data from StatsCan or Statistics Canada shows consumer price index jumped to 8.1% in June, which we all have spoken about. We know about this. The biggest year-over-year increase since January 1983. While the rise was largely driven by skyrocketing gas prices, I think gas prices have come down now. They're coming down, but they will still go further down. Food prices have gone up by 8.8% in June compared to last year, and food purchased at grocery stores was up 9.4% annually. I can testify to that. You go to store, you come back, and you look at your bill, it says $150. You look at the item you picked up, there are not many items. Eggs tray of 30 that used to be $5 some cents at Costco is over $7 or $8 now. $3 per tray increase. And there are so many items we even notice. Some people are increasing the values just based off the fear of inflation. They might have cost them less. I think how great it would be if those merchants or stores that are selling products at today's inflation rate, but they bought couple months back when the prices were down, shouldn't be allowed to charge more unless the purchases made when the inflation went up. The purchases made after the inflation went up, they can be sold at their regular profit margin, that's marked up cost. But if they bought items, let's say $1 pre-high inflation, and they are selling at post-inflation rate of $6, should be kind of watched. But who has time? The resources may be very minimal, because how each and every store can be monitored. So those are practical difficulties, but just a thought crossed my mind. So 8.8% food cost is up, 9.4% up in the store purchases is too much. So the gas prices, they were at peak in June 2022, and now they're coming down. That the down was significant, 40 cents, I guess, but those prices are still pretty high. Canadians cut back on gasoline spending in July 43% compared to June 53%. So people need gasoline to move around, to go to their workplaces. So there are many offices that are still running from home. People are working from home, but not too many. People are getting back to their workplaces so they can dedicate their time the way it's supposed to be at the workplace. So this was conducted, the survey was conducted in July 24 and July 25, and has an estimated margin of error of plus minus 2.5%.
19 times out of 20. So this is amazing news item, because this is, I can also feel the same crunch. I am in the same boat as most of you are, because I am also a common, not a very high Rolls Royce realtor. I'm a simple, an average person trying to run my family. So we'll come back with you for more information. Please stay back. I will be back in a minute. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE-TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਵਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ। ਵੇਅਰ ਵਾਂਸ ਵੀ ਸੇ ਯੈਸ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 647 333 2273। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ easing in headline inflation ਆਈ ਹੈ ਜੀ from to 8.5% from 9.1% in June। ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 8.5 ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਸ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਫਟਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮਚ ਆਫ ਦਾ ਰਨ ਅਪ ਇਨ CPI ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਕਈ $2 ਪਰ $2 10 ਸੈਂਟ 15 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ $1 66 67 55 ਸੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ। ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 8.8% ਵਧੇ ਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 10.9% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰ CPI ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 5.9% ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਲੇ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਜੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 0.3% ਫਰਮ ਜੂਨ from 0.6% average pace over second quarter of this year. Strengthening home rents again supported core CPI gain, offsetting lower prices for used vehicles and airfares. Report ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ headline inflation reading will more likely decline. It will continue decline as gas prices keep chasing energy commodity price lower. Meanwhile ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ rental homes ਦੀ travel ਦੀ ਲਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, which is expected to extend through the summer, should work to buffer some of the slowdowns. ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਮਸਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ it's going to take a while before inflation starts coming further down. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੇ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਗਲੋਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਹੈਵ ਬੋਥ ਬੀਨ persistently trending lower. More importantly, domestic US consumer demand for goods ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। then it will take a longer cycle for inflation to go up again. It will take a while. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ 2 ਤੋਂ 3% ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, then it's going to ease out. Everyone and everything will be as good as possible. ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 2021 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਜੀ ਅਗਸਤ 10 ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਣੀ ਸੀ 10:30 ਵਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ।
8, 8:30 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੌਕ ਕਿਹੜਾ EDT ਹੈ ਕਿ EST ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। That's we don't know. If that is Pacific time, then it will be 11:30. Yeah, 8:30 ਵਜੇ ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 10:30 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 10:30 ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਅੱਛਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, US Bureau of ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ US ਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਪੋਰਟਲ। अगस्त ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜੀ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਂਚਡ। 16 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕੂਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਕਫਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ। 3 ਬੈਡਰੂਮਸ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਫੋਨ ਸਕਰੀਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। Hi, this is Cheema. I'm a real estate broker with Remax Prime Property. Today I am standing at a brand new development site in Cambridge. Right behind me, you are looking at a few towns coming up. This development is called Brooklyn Heights. I have one freehold townhome for assignment sale. The development is expected to close somewhere around November of this year. This is a great opportunity. This is very close to major highways. These are 3-story townhomes. There is a small fee for maintaining the streets, parquet, minor things. It is called POTL, parcel of tied land. Other than that, houses are completely freehold, and the square footage ranges from 1600 all the way close to 2000 square feet. Amazing opportunity if you are a first-time home buyer and are looking to maximize your money's value by buying a house that fits your budget. Call me at 647-333-2273. Thank you very much. Bye.
ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੇਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647 333 2273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ 7 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ 4.69 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਗੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ 5.29 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਈ ਰੇਸ਼ੋ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 4.49%। ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ 4.70% ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 5 ਈਅਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ -90 ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 3.80। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 5.25% ਹੈ ਜਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 200 basis points over the contract rate you will get whatever is higher। ਜੇ 200 basis point ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ 5.25 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3% ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, 3% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 200 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ 5% ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ 5.25% ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 3.5% ਤੇ ਦੇਣਾ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2% ਐਡ ਕਰੋਗੇ 5.50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 5.50 ਕਿਉਂਕਿ 5.25 ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 5.50 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੋਮਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਉਹ OSFI ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ may take an action on this thing ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਟਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 7-8% ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ that will be fantastic। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਫਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫਿਸ ਆਫ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਾਰਮਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੇਟ +2% ਔਰ 5.25% ਐਜ਼ ਆਫ December 17, 2021 ਹੈ ਜੀ। 2.50% of total risk weighted asset domestic stability buffer use ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਈਏ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ $1,0720 ਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡੀਟੈਸਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ $11,63,894 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ 65 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 65 ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਡੀਟੈਸ 11,50,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 7,10,000 ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2456 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੀਟੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲ ਹੋਇਆ। 631 ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ that changed all the numbers। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ 9,16,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ।
ਕਈ ਸੇਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ more than 50% are selling between about $880,000। ਮਿਨੀਮਮ ਡੀਟ ਸੈਮੀ ਡੀਟੇਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 670, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੀਗਾ ਜੀ 1180। 1180 ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 954 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਮੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 11 ਲੱਖ ਤੇ 15,000 ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 628 ਗਿਆ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,50,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਫਾਰ ਹੈ। ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ 8 ਲੱਖ ਤੇ 94,000 ਦੇ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 885 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਨੀਮਮ 685 ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। 675 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $1 ਮਿਲੀਅਨ 43,000 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੀਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਕਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ 9,99,999। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਦੀ। 9 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਵਿਕਿਆ ਜੀ 580 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.5 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। 316 ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਟੈਚ ਦੀ। 2456 ਵਿਕਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਾਂ POTL ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇਚਰਲ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਡੀਟੇਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੈਮੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ, ਸੈਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 15 ਲੱਖ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਕਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ 40, 50, 60% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 975 ਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ 32,50,000 ਦਾ ਗਿਆ। 17,54,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ। 1608 15 ਲੱਖ ਤੇ 85,000 ਜਿਹੜੇ 1608 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂਗਾ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ 1608 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ 785 ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੀਗਾ ਜੀ $8.3 ਮਿਲੀਅਨ। ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ $9,81,975। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ 960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 845 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 12,20,000 ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਲਾਂ 12,22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 7,30,000 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ 5.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਜੀ। 850 ਦੇ ਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ, 850 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ 835 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਇੱਕ 865 ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖੀਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 13,40,000 ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 10,57,000 ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 10:30 ਵਜੇ ਜੁੜੀਏ। ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ
ਸੱਜਣ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਊ ਬਿਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 7789991531। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ, AMRITSURA। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 647-333-7273 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗॉड। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਨਲ ਇੰਜਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਬਰਾਸ ਵਗੈਰਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ shsg.co.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਗਿਆ ਬਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ 24 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੀਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ, ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰਲ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਓਪਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਐਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। 647 333 2273 ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ to give clarification on whatever your question is. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਦਰ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਲਬਰਟ ਲਿੰਕਨ ਰੋਕਰ ਜੂਨੀਅਰ। ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਐਂਡ ਆਥਰ ਨੇ। he is current weather anchor on NBC today and occasionally co-host Third Hour Today. He has an inactive American Meteorologist Society TV, L Roker, ALROKER ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਸਤ 20 1954 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 20 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 68ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਦਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਆਥਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਕ ਲੋਸਟੇ ਰੋਕਰ co-authored a series of murder mysteries beginning in 2009 that feature Billy Blessing, a celebrity chef turned amateur detective. The second book in the series, The Midnight Show Murders 2010 was nominated for a 2011 Nero Award. The Morning Show Murders, also published in 2010, was made into the 2018 movie on Hallmark Movies and Mysteries with Holly Robinson Peete in the lead role. In 2016, the non-fiction book Being There, Done That, Family Wisdom for Modern Times, written by Roker and his wife Deborah Roberts, was published. So ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ which is great. So ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਓ ਜੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੋਗ੍ਰਾਫੀ,
ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਵੀ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਦਰ ਵਰਲਡ, ਸਾਈਨਫੀਲਡ, ਰੀਡਿੰਗ ਰੇਨਬੋ, ਮੈਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਬੜੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੋਚ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਲ ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, always be yourself. At the end of the day, that's all you have really got. When you strip everything down, that's all you have got. So always be yourself. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਾਂਗ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਡਰੇਕ ਵਾਂਗ ਗਾਣੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਲਟਰ ਇਟ। ਐਲ ਰੋਕਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ always be yourself. At the end of the day, that's all you have got. When you strip everything down, that's all you have got. So always be yourself. ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਬਲ ਭੋਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕ ਇਟ ਟਿਲ ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ। ਸੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, when I was acting as a private expert witness in forensic science, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ I was pretty young। ਪਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅਨਮੈਰਿਡ ਯੰਗ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਾੜੂ ਸੀਜ਼ਨਡ ਲਾਇਰ ਤੇ ਜੱਜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੈਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਰੈਸ ਤੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਲ ਰੋਕਰ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਾਟਾ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ, ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਸੋਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਐਜ਼ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਹੈ 184 ਵਿਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ 12 ਦਿਨ ਹੋਏ 184 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 13 ਕੁ ਮਕਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, 13 ਜਾਂ 15 ਮਕਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ 4895 ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ।
184 ਮਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ $1,16,124। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਸਤ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ, ਤੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ $1,27,535 ਦਾ ਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 1,27,535 ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਐਜ਼ ਔਨ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1474 ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, 444 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1461 ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹੈ, 185 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,005 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ $1,86,015 ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੈਲੇਡੋਨ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਸੋ ਫਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਔਨ 12 ਅਗਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ ਜੀ $1,03,72,220 ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 1,27,535 ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ 1,16,000 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11,000 ਦਾ 10,500 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਘਟਿਆ ਕੀਮਤਾਂ। ਹੁਣ 10,500 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, 0.9% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ $1,69,000, $1,69,179 ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਗਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸੀਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ $1,86,075। ਸੋ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $17,000 ਉੱਪਰ ਗਿਆ। 1% ਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ $14,47,135, ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ $13,72,220। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 90,000 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ 9,20,240।
ਡਾਲਰ ਦਾ, 9,20,240 ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 670 ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕਿਆ ਸੈਮੀ, ਤੇ 12,20,000 ਦਾ ਵੀ ਸੈਮੀ ਵਿਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਕਿਆ 22 ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 9,20,240 ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸੈਮੀ ਹੈ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਮੀ ਹੈ, 3 ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਮੀ ਹੈ, 4 ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਮੀ ਹੈ, ਅੰਡਰ 1000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਸੈਮੀ ਹੈ, 1100 ਤੋਂ 1500 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਸੈਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 670 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12,20 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਚ, ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਸੈਮੀ ਦਾ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ 9,86,183 ਡਾਲਰ। ਇਹ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ। ਖੈਲਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਵਿਕਿਆ ਜੀ 8,58,000 ਤੇ 333 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਗਸਤ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 9,42,867 9,42,867 ਡਾਲਰ। ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 9,80,849। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਖੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਿਕਿਆ ਜੀ ਸੈਮੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 1,43,750। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦੇ ਰੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 947 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9,20,240 ਹੋ ਗਿਆ। 9,240 ਮਾਈਨਸ 9,42,867 ਡਾਲਰ, ਕੋਈ 22,627 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੁਲਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੀ 2.40% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਜੀ 9,80,849 ਡਾਲਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ 9,86,183 ਡਾਲਰ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ 5,334 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 0.54% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡਿਟੈਚਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ। ਓਵਰਆਲ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1,43,750 ਡਾਲਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ 8,58,333। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ 17.76% ਰੇਟ ਡਿੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ 31 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਸਿਰਫ 4 ਵਿਕੇ ਸੀਗੇ ਸੈਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਰੇਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तो मैं फिर इस तरह एक बार टेबल इतने यूज करूंगा जी। ब्रैम्पटन मिसिसागा कैलेडन जुलाई ते इस वक्त आप लैके चलिए रब तक पता करे अगस्त 12, ठीक है। हुण ब्रैम्पटन दे विच जिहड़ा रेट सीगा डीटैच्ड मकानां दा पिछले महीने 204 मकान सेल होए सीगे जी 12 मिलियन सॉरी 12 लाख 1,212,988 डॉलर का रेट सीगा जी डीटेल्स का ब्रैम्पटन विच पिछले महीने। ते मिसिसागा दे विच सीगा डीटेल्स का रेट 1,586,488 डॉलर। ते कैलेडन दे विच गल करिए, कैलेडन दे विच सीगा जी 1,634,845 डॉलर। ये सीगे पिछले महीने दे डाटा, जुलाई जो कंप्लीट होया। पर हुण असी गल करिए कि अगस्त दे विच की कहानी हुई है। इस वक्त जी मोस्ट रीसेंट सेल हैगी है उत्थे की चल रहा है इस वक्त। जो ब्रैम्पटन का असी डीटेल्स दे रेट देखते हैं तो ब्रैम्पटन का डीटेल्स रेट है 1,185,542 डॉलर ब्रैम्पटन का हो गया। तो जे मिसिसागा में देखिए डीटेल्स मकान, मिसिसागा सीगा जी 1,531,156 डॉलर डीटेल्स का रेट अज तक निकल रही एवरेज। तो कैलेडन डीटेल्स का रेट जो 17 लिस्टिंग होगा 1,597,929 डॉलर ये रेट निकले है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 1,212,988 ਡਾਲਰ। ਉਹ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 1,185,542 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ ਘਟ ਕੇ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਆਇਆ ਜੀ 27,446 डॉलर। जे हुण असीं ये देखें कि यह कितनी वेरियंस हुई है पिछले नालों, तो यह जिहड़ा 2.26% ब्रैम्पटन दे विच ड्रॉप होया। तुसीं याद रखना कि ब्रैम्पटन विच सैमी भी जिहड़े 2.4% ड्रॉप होया रेट। तो डीटैच्ड होम का भी ब्रैम्पटन जिहड़ा कंपोजिट है, कंपोजिट मीनस कोई 1000 स्क्वेयर फुट तो छोटा है, कोई 1000 तो 1500 स्क्वेयर फुट से 1500 तो 2000 स्क्वेयर फुट से डिफरेंट स्क्वेयर फुट की आप गल करते हैं। पर कंपोजिट सारे जो खिचड़ी बना के रेट दसे जाते हैं। जे तुम कहो जी मैंने 2000 स्क्वेयर फुट के मकान में से की ट्रेंड चलता, आई वुड बी एबल टू टेल यू दैट। यू हैव टू आस्क कि डाटा डिस्कस करने लग जाइए तो वह तकरीबन सानू 6 घंटे चाहिए है डिस्कस करने। ये मैं सिर्फ तुम एक नॉलेज वास्ते कैलकुलेशन करके दे रहे हैं लाइव कि चल के रहा। हुण मिसिसागा दे विच जिहड़ा पिछले महीने प्राइस सीगा जी 15,86,488 डॉलर सीगा। इस वक्त रेट है जी 15,31,156 डॉलर। ये चो असीं पिछला कड्ढीए तो साडा 55,332 डॉलर जिहड़ी है कीमत डिग्गी है डीटेल्ड मकानां दी मिसिसागा दे विच। हुण दी परसेंटेज कड्ढनी होए ते वो निकलदी है जी तुहाडी कोई 3.49% या 3.5%। तो 3.5% डीटेल्स मकान घटिया। पर याद रखना 0.5% सैमी का रेट बढ़िया सीगा मिसिसागा दे विच। कैलेडन दे विच जिहड़ा पिछले महीने प्राइस सीगा वो सीगा जी 16,34,845 डॉलर। ते यह हुण दा जिहड़ा रेट हैगा इस वक्त रेट है 15,97,929 डॉलर। 15,97,929। हुण इस चो आप पिछला घटाइए तो साडा 36,916 डॉलर का घटिया प्राइस कैलेडन दे डीटेल्ड मकानां दा। और जे असीं रेशो कढीए तो रेशो साडी निकल जाएगी 2.26%। तो सज्जनों सीधा जिहा डाटा है
ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਦੇ ਵਧੇ ਆ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ 17% ਘਟੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. ਇਸ 24 ਆਵਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੈਲੇਡਨ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.76% ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਤੇ ਡੀਟੇਲਸ ਮਕਾਨ ਦੋਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਮਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਾਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਿੰਗ ਯੂਰ ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ ਦਿਸ ਡਾਟਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੀਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਲੇਡਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਕਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ। ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਟਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਈ paulcheemahomes.com ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਰਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ www.paulcheemahomes.com ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਮਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ PAULCHEEMA ਹੋਮਸ,
cheemahomes.com ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਬਾਏ ਐਟ ਅ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 2.5% ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, 2.5% ਨਾ ਲਈਏ, ਚਲੋ 1.5% ਹੀ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 1% ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਐਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ 1-1.5% ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ 4.5% ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਣੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 50,000 ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, 60,000 ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ 10 ਏਜੰਟ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਏਜੰਟ 20,000 ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸੈਲਰ ਗਰੀਡ ਲਾ ਲਓ, ਓਵਰ ਐਂਥੂਜਿਆਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, those people who did not decide their maximum purchase limit, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ DFT ਦਾ ਠੱਪਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 647 333 2273 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਲਾਈਵ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਵੇ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋਣੀ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੀਚਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਊਸ ਇਨੇਬਲਡ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਟ ਵਿਲ ਵਰਕ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ੂਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ। ਪਰਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਇਹ 12 ਮੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ CPI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੁਗਤ ਲੜਾਣੀ ਹੋਗੀ। एक चिड़िया अनेक चिड़िया दाना लेकर। कोई नहीं, तुसी इहनूं ग्राफ देखो, मेरे कोल एक ग्राफ फुल फॉर्मेट च खुला है। पहली जिहड़ी लाइन है वो कैनेडा वाइड इन्फ्लेशन हैगी जिहड़ी 8.1% शो करदी है। उस तो बाद प्रोविंस वाइज इन्फ्लेशन शो करदी है, कित्थे जा रही है। न्यू फाउंड लेबराडोर दे विच 8.2%, प्रिंस एडवर्ड दे विच 10.9%, 9.3% शो करदी है। अपने नोवा स्कोशिया इदा ओंटारियो दे विचकार विच 7.9% शो करदी है। दूसरे पासे एक व्हील बनया हुआ है जिथे एक बास्केट का वेट 100% कंसिडर किया गया, तो हर एक तरह की डिफरेंट कैटेगरी है। तुसीं इहनूं देखना चाहो तो इहदा जिहड़ा वैबसाइट है 150.statcan.gc.ca दे उत्ते हैगा, तुसीं सर्च कर लवो इंटरैक्टिव मैप। तो ये बड़ी इंटरस्टिंग डाटा जी। इहदा होम ओनर रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी ऊपर चली गई है, 6.44% ऊपर चली गई है। ऑन एकोमोडेशन जी ने 19.46% अप शो कर रहा है। उस तो बाद शेल्टर की कॉस्ट जी 29.80% कॉस्ट वधी है। तो उस तो अलावा रेंट जो 6.57% बढ़िया। एक कैनेडा का डाटा है जी। रेंटेड एकोमोडेशन जी 6.77% इनक्रीज हुई है। तो उस तो अलावा फूड कॉस्ट 15.94%, तकरीबन 16% इनक्रीज हुई है। वेजिटेबल्स एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन 1.35% इनक्रीज हुई है। फ्रूट प्रिपरेशन नट्स 1.34% बढ़े है। तो मैंने दसो कि चीज़ जी इतने घटी हुई। ऑल ओवर फूड प्रिपरेशन कॉफी जी है वह वधी है। सो ये इंटरैक्टिव चार्ट जोड़ा इन्ना वधिया है कि यह हर एक चीज़ तुहानूं सामने आती है। गैसोलीन जी 4.28% इनक्रीज है। परचेज एंड लीजिंग ऑफ पैसेंजर वहीकल जी 6.65% वधी है। परचेज ऑफ पैसेंजर वहीकल जी 6.12% उन्होंने कॉस्ट वधी है। तो परचेज ऑफ न्यू पैसेंजर वहीकल जी है वह 2022 अप्रैल का बेस लैके जी 100 लैके गया 3.96% इनक्रीज हुई है। ये लाइव डाटा थोड़े सारे के सामने बड़ा ही इंटरस्टिंग डाटा, तुम इन्हें मतलब देख सकते हो। जी है ये तुम जानकारी जी पूरी मिल सकती है। आ हुण असीं चेंज किया, ये डाटा साडा जिहड़ा इस वक्त जी है आ गया कि जी एक कार होम रिप्लेसमेंट शेल्टर की गल हो रही है। होम ओनर रिप्लेसमेंट कॉस्ट जी है कि एक टोटल बास्केट का 6.44% हिस्सा बनती है। आ देखो जी ये आ चीज़ा ने। सो ये 100% बास्केट किस चीज़ में बनती है सारी ये काउंट की गई है। तो हुण देखो कि प्राइस चेंज जोड़ा ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। डिफरेंट ग्राफ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ इस वक्त डिस्पले किया गया। सो ये जो डाटा ने यह बड़े इंटरस्टिंग डाटा ने, तुसीं इन्होंने यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि यार ये तो गल ही बड़ी वधिया
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Finding an honest and diligent insurance and investment advisor is a rarity these days. If you are looking for great advice, contact Mr. Bhupendra Mane, who is the regional director of Cosmos Financial Center. They are located at Union number 830 Top Flight Drive, Mississauga. The phone number to call is 647-448-6229. Give them a call today. Is your business suffering from performance? If yes, it is the right time to call Ravinder Duggi at 416-807-7986. She will find out the weak points and the points where the performance issues are paramount and help you fix those issues. Give her a call today. Do not be late. Are you looking to buy or sell your home or any commercial real estate? If yes, call me today at 647-333-2273 or 647-328-3279. I provide services in real estate and mortgages. I am mortgage broker with Akal Mortgages Inc., where when we say yes, we stand behind our promise. Reach out to me today. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE TV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. 24 ਆਵਰ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ ਆ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ 2.4% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਆ, ਬੀਟਸ 2.26% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਪ ਟੂ 12th of August। ਹਲੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਊਂਠ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਰੇਟ ਸੈਮੀ ਦੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ
ਤਕਰੀਬਨ 3.5% ਘਟਿਆ ਡੀਟੈਸ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17.76% ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸੈਮੀ ਦੇ ਘਟੇ ਆ। ਡੀਟੈਸ ਦੇ 2.26% ਰੇਟ ਘਟੇ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। CPI ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਵ ਲੈਣੀ ਚਾਹੋ 150.statcan.gc.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟੇਬਲ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰਮ ਸਟੋਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਫਰਮ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 9.4% ਵਧੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਨ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਟਸ ਟੂ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2017 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। 16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017, ਦਸੰਬਰ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ 18, ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। 0.1% ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡ੍ਰੌਪ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਪਰਚੇਸ ਫਰਮ ਸਟੋਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਟਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਇਟਸ ਆਲ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਰਾਦਰ ਸਕਿਪ ਇਟ। ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ 8:30 ਵਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ੇਅਰਡ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਫਿਲਹਾਲ CPI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 8.1% ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਚੇਂਜਸ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। RBC ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ RBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਰਥ ਟਾਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। RBC ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ 12:20 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ cooled off in July. Beautiful. But the rapid rise in Canadian inflation likely slowed in July as global commodity prices fell, mirroring a drop in US inflation earlier this week. By our estimate, headline inflation slowed to 7.7%. ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7.8-7.9% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਆਉਗੀ on a year-over-year basis, down from 8.1% in June। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ RBC ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ 7.7% ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੈਸੋਲੀਨ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ।
ਸਿੰਸ ਜੁਲਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 30% ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ 10% ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ਰਵ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ। ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 25% ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇ ਆ। ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਟ shipping cost 10 times by air and ocean have fallen significantly over the past few months. And domestic front ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ higher interest rates are pushing up mortgage payments, home buying costs which have contributed substantially to price growth over the last year have shifted from record monthly increases over the winter to declines in spring and summer. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ our own card holder data shows consumer spending is still very strong but has plateaued through July into August. Kind of ਸਿੱਧੀ ਟਿਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ despite the expected dip in next week's consumer price report. Inflation remains much too high and isn't likely to return substantially to the Bank of Canada's target levels without economy cooling. In June, over 60% of product and service in the CPI were growing at above Bank of Canada's 1% to 3% target range. वो कहते हैं उस scenario against Bank of Canada will forcefully raise the overnight rate. और माड़ी खबर ये है जी कि मैं तुहाडे डिस्कस कर रहा कि ना करा जिहड़ी न्यूज़ आ रही है वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है कई बंदे वास्ते। वो कहते हैं जी कि जिहड़ा एक्सपैक्टेड हैगी आ, ठीक है जी, बैंक ऑफ कैनेडा ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੇਟ ਵਧੂਗਾ ਜੀ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰੇਟ ਦਾ? ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿਆਂਗਾ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਉਡਾਈ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਬੀਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰੀ ਰॉयल बैंक ऑफ कैनेडा ने अनाउंसमेंट नहीं की, प्रेडिक्शन की है। बैंक ऑफ कैनेडा एक्सपेक्टेड टू रेज ओवरनाइट लैंडिंग रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। So Statistics Canada's flash estimate predicted a 1% decline in June manufacturing sales despite overall price growth. Petroleum and coal led the decline, followed by weakness in aerospace. Early estimate of July retail sales was relatively flat at plus 0.3% month over month from June. So Canadian home resales show another decline in July based on early local market report. Canadian housing starts likely remain firm in July given the increase in permit issuance to over 300,000 in June. Canadian housing starts likely remained firm in July given the increase in permit issuance to over 300,000 in June. US economic data will look a little better in July despite a slowing economic growth backdrop. Retail sales likely edged higher even as gasoline stations dropped due to falling prices. Higher motor vehicle production and a 2% increase in manufacturing hours work should leave the industrial production report looking firm. So A ਸੀਗਾ data overall
11:03 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਲੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 10:30 11:30 ਲਾਈਵ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਐਪੀਸੋਡ ਪਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।